दानवः ॐ सवान् विश्वाय विजुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः ॐ अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वामश्नोति मरुतः स्वयं ॐ परिविश्वानि सुदिताग्नेरश्यामन्महे विप्रासो जातवेदसः। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी समस्त माँ करुणा अपेक्षा करुछि। आमे ई मंत्रमयी सावित्रीर कैंटो 1 बुक 1 रो सिंबल डन रो 115तम धाड़ी पर्यंत पढ़ी पृष्ठा 4 आज आम पृष्ठा से 4 116तम धाड़ी निजर अध्ययन जारी रखिबा। गत थर आम केते चमत्कार शब्द रे एक प्रतीक उषार वर्णना को शुणी जे सकाळ आसिले किभଳି सब कथा महिमावंत हो पड़े, सब ऐश्वर्य जो भली बुणी हो जाए, वर्ण विभार जो लीलाखेला चले, जो आखि झलसी उठे, जो मनटी मध्य सबुठारु बड़ कथाटी रहस्यमय चेतनार चित्रलिपि सब वर्ण विभोर होकरी जो दि इन कलर्स हाइग्राफिक मिस्टिक सेंस किभଳି भाव प्रभावित हुए। इट रोड दि लाइन्स ऑफ सिग्निफिकेंट मिथ तात्पर्यपूर्ण गाथार कहानी सब जेपरी सकाळ लिखि दिए, टेलिंग ऑफ ए ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिचुअल डॉन्स। दिने आध्यात्मिक सकाळटी आसीबो, से सकाळर कथा जेपरी आमको सब समय मन पकई दिए आध्यात्मिक उषार से महानता को। ए ब्रिलियंट कोड पेंड विथ द स्काई फॉर फेस, आकाशर बक्षरे बा आकाशर पृष्ठारे गोटे उज्ज्वल संकेत जे एक सुवर्ण समयर एक सुंदर देव मुहूर्तर उपस्थितिर एक विराट संभावनार एक नवीन आशार एक बड़ समस्यार समाधान रूपरे अमरत्वर रूपरे एवं मनुष्य जातिर समग्र भाग्य को तार अपविधि पृथ्वीर जो नियतिर जो अपविधि रही ताकू समाधान करी एक आनंदर पृष्ठभूमि नहीं सकाळ आसुछि एवं ताकू आहुरी किभଳି मार्मिक भाव कवि वर्णना करुछंती। केते बाटरे केते ढंगरे यही आलोकर महिमा को प्रकृति में कह जाइछि। सकाळर ये गुरुत्व को उपलब्धि करिया पई बा गोटे आशार समयर गोटे देव मुहूर्तर कथा किभଳି भाव आम गुरुत्वर सहित हृदयवत्तार सहित मर्मर सहित बुझीपर से कथाटी को बारंबार कही। तेणु आज आम धाड़ीटी है ऑलमोस्ट दैट डे दि एपिफेनी वाज डिस्क्लोज। आम गत थर जमी चमत्कार शब्द सब पढ़ी रिकंडाइट हाइरोग्लिफ्स तो ये स्पिरिचुअल डॉन ये कथा कि सब पढ़ी तो एथर मध्य आहरी नुआ नुआ कथा सब पढ़ा। ये गोटे शब्द व्यवहार करा जाउछि एपिफेनी। एपिफेनीर अर्थ होछि गोटे ज्योति देहर प्रकाश। ताले जितले सकाळ हुए गोटे ज्योतिर शरीरटी जोटे समग्र विश्व जो प्रभामंडल जी सूर्य द्वारा जी प्रभाटी आसे जी आलोक आसे से प्रभामंडलटी कौन हुए ना गोटे सत्य जेपरी गोटे एपिफेनी गोटे ज्योतिमंडलर बा ज्योति देहर गोटे प्रकाश सेटा केमिति हला ना डिस्क्लोज हला सेटा उन्मुक्त हला सेटा मोदी हिला अंधार सबकि मोदिकी रखी निराशा सबकि मोदिकी रखी जड़त्व सबकि बंद कर रखी एवं गोटे प्रकार स्थाणुता गोटे प्रकार निराशा जानी हो नथवा अज्ञानता ये सबकि को मोदिकी रखी बंद करी वर्तमान डिस्क्लोज होता ज्योति देह
spiritual dawn ସକାଳ ହେଉଛି of which our thoughts and hopes are signal flares। ତାହେଲେ ସକାଳଟି ଆସିକି ତାର ଜ୍ୟୋତି ଦେହଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛି, ଜ୍ୟୋତି ଦେହଟିକୁ ସିଏ ନିରାଭରଣ କରିଛି। ସେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଆମ ଭିତରେ ସିଗ୍ନାଲ ଫ୍ଲେୟାର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର ସଂକେତ କ'ଣ ହେବ ନା ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ସ ଆର୍ ସିଗ୍ନାଲ ଫ୍ଲେୟାର୍ସ। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଆଉ ତାର ଆଶା ଏଇ ଦୁଇଟା ବଦଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ନେବା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶା ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ନିଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଜୁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଠି। ଆମେ ଫରଗେଟ୍ କରିଯାଉଛୁ ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଲ୍ଫିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା, ଆମ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଦ ଖୋଜୁଛୁ। ନିଦ ଖୋଜିଲେ ଏଠି ଯେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ସିଧା ଆମେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରିଗଲେ, ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଭିତରକୁ ପଳାୟନ କରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଫେରି ଆସୁ, ଥଟ୍ସ ଆଉ ପୁଣି ହୋପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଫେରି ଆସୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆଶା କରିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ। ସକାଳ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ, ଆମ ମନ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଆସିଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ଆସୁଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କର ବି ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଗଛଲତାମାନେ ବି ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ଆଗେ ସକାଳଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ବି ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ସ ଆସୁଛି। ତା'ର ଆଉ ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସମୟ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାର ସମୟ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ସମୟ। ଏ ଲୋନଲି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଗୋଲ୍। ସେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଏପିଫେନି, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଦେହର ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଗୋଲ୍, ଅଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି? ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋନଲି। ଗୋଟେ ଏକାକୀ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ମହିମା। ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ଆମେ ବହୁତ ପରିଚିତ, ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି, ତ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ମହିମା। ତେଣୁ ମହିମାଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସେଇ ଏକାକୀ ମହିମାଟି, ସେ ତ ଐଶ୍ୱରିକ ମହିମା ନା, ତ ସାମାନ୍ୟ ମହିମା ନୁହେଁ ଆଲୋକଟା। ଆମେ ସକାଳଟା କେମିତି ବୁଝିଛୁ ବା ଦେଖୁ କି ବୁଝୁ ସେ ତ ଅଲଗା ବିଷୟ। କବି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେହର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ସେଦିନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସକାଳ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ବି ଆଜି ସକାଳଟି ସେମିତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାଧାରଣଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସକାଳଟାକୁ ବି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ, ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ନନ୍ମିଶନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଭାବୁ, ସେମିତି ସକାଳଟାକୁ ବି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଲାଗେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଚେତନା ନୁହେଁ। ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଷାକୁ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେତେ ମହିମାବନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଲୋକଟା ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସକାଳ ଆସିଲେ ଜ୍ୟୋତିଟା ବଣି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଲୋନଲି ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ଗୋଟେ ଏକାକୀ ସେଇ ମହିମାଟି ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଲୋକଟା କେଉଁଠି ଆସନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଆମେ କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଆଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଲକରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଲକରେ ପୃଥିବୀ ତାର ବାଟ ବୁଲୁଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଘୁରିବାର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରର ଯେଉଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରହସ୍ୟ ହେଲା ସେ ଆଲୋକ କେଉଁଠି ଲୁଚିଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର କେଉଁଠୁ ଆସିଯାଏ, ସେ ଛାଇ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଶାଡ଼ ଆସିଗଲା, ଶାଡ଼ଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନା? ଗୋଟେ ପର୍ଦା ପଡ଼ିଛି ଯେ ପକାଇଦେଲା ଜଣେ, ଆଉ ଆସିଲାନି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେପରି ତୁମେ ନା, ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରମଟି ଅଛି, ଆଲୁଅରୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତି ଦେହର ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ
ସରଳ ବନ୍ଧ almost was a flung on the opaque inane ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେହଟି ସେ କେଉଁଠି ବୁଣି ହେଲା କେଉଁଠିକି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଫ୍ଲଙ୍ଗ କହିଲେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଫିଙ୍ଗିଦେବା ସେ କେଉଁଠିକି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ନା ଗୋଟେ ଓପେକ୍ ଇନେନ୍ ଭିତରକୁ ଇନେନ୍ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରିକ୍ତତା ଶୂନ୍ୟତା ଯେଉଁଠିକି ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ ଲାଇଫଲେସ୍ ତ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ରିକ୍ତତା ଭିତରକୁ ଓପେକ୍ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଳ୍ପ ଦିଶୁଥିବ ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶୀ ନୁହେଁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଓପେକ୍ ଇନେନ୍ ଭିତରକୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଦେହଟାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାହେଉଛି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛି ତେଣୁ ଯେତେକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିପାରିବା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ର ପୃଥିବୀ ତାମସିକ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ପୃଥିବୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିବା ପୃଥିବୀ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ଦେହ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା ଓ ଆଶାକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହିମାବନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜଡ଼ତା ଭିତରେ ସେଇ ରିକ୍ତତା ଭିତରକୁ ରିକ୍ତତା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେନ୍ସରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଛି ସିଏ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଅଥଚ ସେ ତା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଆମ ହାଟ ବଜାର ସଉଦା ଆମ ସରକାର ଆମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆକୁ ନେଇ ଆମେ ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ ଝିଅ ଭାଇର କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଦିନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ମୁଁ ଗତ ଥର ବୋଧେ କହିଥିଲି ଯେ ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେବତା ବା ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଣିଷର ଆଳତୀ କରନ୍ତି କାରଣ ମଣିଷ ହେଉଛି ସେଇ ଜୀବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହ ମଣିଷର ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହଟି ଆସୁଛି ଏଭଳି ଋଷିମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ମଣିଷ ତା ଦିବ୍ୟତାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ସେ ବାରମ୍ବାର ତା ଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଛି ତାକୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ ସକାଳ ହେଲେ ତାର ସକାଳ ହେଲେ କେଉଁଠି ଶସ୍ତାରେ ହାଟ ମିଳିବ ସେ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ସେ କିଏ କ'ଣ ତାକୁ କହିଥିଲା କିଏ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କାହାକୁ ତଳକୁ କରିବା କାହାକୁ ଉପରକୁ କରିବା ଏ କଥା ତ ମଣିଷଟା ଭାବି ଆସୁଛି ମଣିଷ କ'ଣ ସକାଳର ମହିମାଟି ବୁଝୁଛି ତାକୁ ସକାଳ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ ସେଇ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଉଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଅର୍ଥରୁ ଏ ସକାଳକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ସକାଳ ହେଇପାରେ ଏପରି ହେଇପାରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆସିବ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରୁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବେ ସେଦିନର ସେଇ ଅସମ୍ଭବ ସକାଳ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ସକାଳଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂକେତ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ସେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସଂକେତ ତ ଯେ ଏଇ ଅସମ୍ଭବଟି ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହେବ ସମ୍ଭବ once more a trade perturbed the vacant vast ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଭେକେଣ୍ଟ ଭାସ୍ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଆକାଶ ଭାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷ୍ଟ କଥା ବୁଝୁ ବିସ୍ତୃତିର କଥା ମହାବ୍ୟାପ୍ତିର କଥା ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ମହାବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ ଭେକେଣ୍ଟ ଭାସ୍ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ once more a trade perturbed ଗୋଟେ ପଦପାତ ଆସିକି ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଲା perturb ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ନା କେହି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ସେ ଜାଗାଟା ପର୍ଟର୍ବ୍ଡ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା ନା ତେଣୁ ଭେକେଣ୍ଟ ଭାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସଂକେତ ଆସିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମହିମା ମହିମାବନ୍ତ ଏକାକି ଆସିଛି ଦେବ ଜ୍ୟୋତିପୁରୁଷ ଜ୍ୟୋତିସତ୍ତା ସେ ଏକଟି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତି ଶୂନ୍ୟ ବିରାଟ ଆକାଶ ଭେକେଣ୍ଟ ଭାସ୍ ସେ ତାରି ଭିତରେ ପଦପାତ କରୁଛି ଟ୍ରେଡ୍ କହିଲେ ପଦପାତ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଦେବଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅଛି ଏ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା ନିଜର ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ସେ ତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ରାତି ଆଉ ଦିନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି
କେଉଁଠି ସେ ଆସିକି ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ ନା ଇନଫିନିଟି ସେଣ୍ଟର, ସେ ଅସୀମଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍। ଚମତ୍କାର। ସକାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଶରତ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଶରତ ସ୍ନିଗ୍ଧଟା କ'ଣ ଯେ ଶରତ କାଳ ଆସିଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଆଉ ଚମତ୍କାର ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ହଂସ ମାନେ ସେ ପାଣିରେ ଖେଳନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଜହ୍ନ ଉଠେ ଆକାଶରେ। ଏ ଯେଉଁ ରାପ୍ଚର ସେଟା ପୁଣି କାମ୍, ସେ ଶାନ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧତା, ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାତ ଶରତ ଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଏ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖୁଛୁ, ନାଟକ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖଟି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସେ ନାଟକରେ, କି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁଟି ଏମିତି ହେଇଥିବ। ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମଣିଷର ଇଏ ତ ଦୁର୍ବଳତା, ତେଣୁ ଯେ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଶକ୍ତିର ଆମେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପିଲାଳିଆମିର ବି ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁହଁଟା ରାଗି ମୁହଁଟେ କରୁ, କ୍ରୋଧିତ ମୁହଁଟେ କରୁ ନା, ଆମ ମୁହଁଟା ଯେମିତି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହତାଶା, ନିରାଶା ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମୁହଁଟେ କରୁ। କେମିତି ମୁହଁଟେ କରୁ? ଶାନ୍ତ ମୁହଁଟେ କରୁ, କାମ୍। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଅଲଗା। ତ କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ରହିଛି, କାମ୍ ରହିଛି। ସେ କାମଟା କ'ଣ ନା ରାପ୍ଚରସ୍, ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାତ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଭରପୁର। ଆପଣ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, କେବେ ବିମର୍ଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନେଭର ବି। ଏପରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ବିମର୍ଶ ଦେଖିନଥିବେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେବପୁରୁଷମାନେ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍, ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେ ଅସୀମଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଇନଫିନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ, ସତେ ଯେପରି ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀରଟି, ଯେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର ନେଇ ଯେଉଁ ଦେବତା ଏକାକି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର ସଂକେତ ନେଇକି, ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଲୋକର ସ୍ଥାପନା ହେବ, ଆଜି ନିରାଶା ଭିତରେ, ଜଡ଼ତା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସିଏ ସେଇ ଫେସ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁହଁଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଖମଣ୍ଡଳଟାକୁ। parted the eternal lids that open heaven। ଖାଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଶରତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାତ ନୁହେଁ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏଇ ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍ ଶବ୍ଦଟି। ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପତାଟିକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଫଟୋରେ, ଯେ ମହାଶିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଆଖିଟିକୁ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରଟା ତ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭଳିଆ, ସେ ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ପତାଟାକୁ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟେଡ୍ ଦି ଏଟର୍ନାଲ ଲିଡ୍ସ। ପାର୍ଟେଡ୍ ଲିଡ୍ସ ମାନେ ଆଖି ଖୋଲିବା, ଆଉ ଏଟର୍ନାଲ କହିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଖି। ତାଙ୍କର ତ ଆଖିଟା ଆଉ ମଣିଷର ଆଖି ନୁହେଁ, ସେଠି ରାପ୍ଚରସ୍ କାମ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ ହେଭେନ୍, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏଇ ପୃଥିବୀଟି କ'ଣ? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ସିନା କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଟେବୁଲଟା ଏଇଠି ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୋ ଖଟଟା ଏଇଠି ଅଛି, ମୋ ଦେହଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ରେସନାଲି, ଟ୍ରୁଲି କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ତା ସବୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କରନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଡାର୍କନେସ୍। ଆପଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଫରଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମୁନ୍ସ, ସେମାନେ ଯେତିକି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଦେଖାହେଉଛି। ବିଜୁଳି ପୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ସେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ଓନ୍ଲି ଡାର୍କନେସ୍। ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖଟ ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ସେଇଟା ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା, ଅନ୍ଧକାର ଖୋଲିଗଲା କି ନାହିଁ?
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସକାଳ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ସକାଳରେ ମଣିଷକୁ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିଯିବ ଯେମିତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେବ ନା ଅମରଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ? ଅମରଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଚେତନା ଏଇଭଳି ଅନ୍ଧକାରକୁ ବା ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିକୁ ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ତା ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି। କେତେ ମହିମାବନ୍ତ କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ କେତେ କରୁଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଜଣେ ମହାଦାର୍ଶନିକ, ଜଣେ ବଡ଼ କବିଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲେ ସକାଳୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆକାଶରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଖରା ହୁଏ, ପତ୍ର ଉପରେ ସେ ଖରା ସବୁ ପଡ଼ନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଏ ପୃଥିବୀର ଗତିବିଧି, କ'ଣ କେତେ ଚମତ୍କାର ନା। ଖାଲି କ'ଣ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୈନ୍ୟ, ହତାଶା, ନିରାଶା, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱଟା ତ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ A form from far beatitude seemed to near. ସେ ସୁଦୂର ଆନନ୍ଦ ଧାମରୁ beatitudes seemed so near, ମାନେ ସେ ନିକଟତର ହେଇଗଲା। ସତେ ଯେପରି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ରାପଚରସ୍ କାମ, the face of rapturous calm, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ସ୍ନାତ ଶରତ ଶାନ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଗଭୀର କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଇନଫିନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଅନନ୍ତଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଟା ଆସିବ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ ଏପରି ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଯେ ଲୋକ ଆସିଲା, ସିଏ ତାର 999ଟା ମଣିଷ ଆଙ୍ଗୁଳିର ସିଏ ମାଳ କରିସାରିଥିଲା, ଆଉ ଏ କଲେ ତାର 1000ଟା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଟିକିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ବୁଦ୍ଧ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଦେବୋପମ ଏଇ ରାପଚରସ୍ କାମ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଦେଖୁଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ, ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଶରୀର, ଏଇଟା କେଉଁ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ହୁ ଇଜ୍ ହି, ଯେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଏତେ ଜ୍ୟୋତି। ତ ସିଏ ତାକୁ ଭାବିପାରୁନି ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ମଣିଷ ନା କି ଦେବତା ନା କ'ଣ ଇଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ଶାନ୍ତିଟାକୁ, ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତିଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ, ଯିଏ 1000 ଲୋକ ମାରି ସାରିଲାଣି, 999 ଲୋକକୁ, ସିଏ ଆଉ 1000 ଲୋକ ମାରିକି ତାର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଏକ ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ମୁଖଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଆମ୍ବାସଡରେସ୍। ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆମ୍ବାସଡ଼ରର ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୂତ। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଫେମିନାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ସେଟା ହେଲା ଆମ୍ବାସଡରେସ୍, ଦୂତୀ, ଦୂତର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୂତୀ, ଆମ୍ବାସଡରେସ୍। ଟୁଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମଧ୍ୟରେ। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ଏଟର୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ। ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ଇନଭିଜିବଲ୍ ଗୋଲ୍, ସେଇ ଅସୀମଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଯାହା ଏଟର୍ନାଲ୍ କି ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍। ଏଟର୍ନାଲ୍, ଶାଶ୍ୱତ, ସେଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେ ନିତ୍ୟ, ମହାନିତ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେବଦୂତୀ ଭଳି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦୂତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୂତୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଂକେତ, ସମ୍ବାଦ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାହା କାହା ଭିତରେ? ନା ସେଇ
ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିତ୍ୟତା ଭିତରେ ଆଉ ଅଫ୍ ଦି ଚେଞ୍ଜ ଅନିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟର୍ନାଲ ନୁହେଁ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ହେଉଛି ଏଟର୍ନିଟି, ଶାଶ୍ୱତ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସେଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ସହିତ ସଂସାରଟାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନଭିଜିବଲ୍ ଗୋଲ୍ରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଉନ୍ମୁଖ ହେଉଛି, ତାହିଁ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଆଉ ବିରାଟତ୍ୱ ଭିତରେ, ଅନନ୍ତ ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ତାହିଁ ତ ଯୋଡ଼ିଯିବା। ଏଇ ଦୁତି କାମ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୋକର ସେଇ ଉଷା ଦେବୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀରଟା କାହାଙ୍କର? ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ବାସେଡର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଉଷାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ନାରୀ ଅର୍ଥରେ ନେଇଥାଉ। ତାପରେ ଦି ଓମନିସିଏଣ୍ଟ ଗଡେସ୍ ଲିନ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍ସ। ଏଇ ଉଷା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଦେବୀ। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିକି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଶୀ ମହିମାବନ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ସିଏ ଯେଉଁ ଓମନିସିଏଣ୍ଟ ଗଡେସ୍, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଲିଣ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍ସ, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଯେମିତି ଆଉଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଛୁରି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ। ଲିଣ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍ସ, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଆଉଜିକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଆସେ, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ସେଇଠି ଖଣ୍ଡେ ଆଲୋକ ଅଛି? ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲିଣ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ବ୍ରେଥ୍ସ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟୀ ଦେବୀ ନିଜସ୍ୱ ଧାମରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ଯେପରି ସେ ନଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଆଲୋକର ଉଷା ଦେବୀ ଆସିକି ଏଠି ସତେ ଏଇ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। That wrap the fated journeyings of the stars. Beautiful. ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗସ୍, ଫେଟେଡ୍ ମାନେ ହେଲା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରାପଥ। କାହାଙ୍କର? ଷ୍ଟାର୍ସ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନଙ୍କର, ତାରାମାନଙ୍କର। ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଟେଡ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରଦାବୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। WRAP, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଘୋଡ଼େଇ ପକାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତା ଜହ୍ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଆଉ ତାରା ଦିଶନ୍ତି କି? ଦିଶନ୍ତିନି ନା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ, ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ଯେଉଁ ତାରା ସାରା ଆକାଶ ବୁଣି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଭାତ ବଢ଼ିଆ, ତ ସେ ସବୁ ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ କିଏ ଝାଡ଼ୁରେ ସଫା କରିଦେଉଛି। ଜଣେ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ଚମତ୍କାର। ସକାଳ ଆସିଲେ କିଏ ଜଣେ ଝାଡ଼ୁରେ ଏଇ ତାରା ସବୁ ବୁଣି ଯାଇଥିବା ତାରାମାନଙ୍କୁ ବାସି ଫୁଲ ପରି କିଏ ଗୋଟେଇନି, ସେ ଯେମିତି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଦିଶନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ର୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଏ। WRAP, ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକି କିଏ ଗୋଟେ ରଖିଦିଏ, ଘୋଡ଼େଇ ପକାଏ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତିଆରି କରୁ ନା ର୍ୟାପିଂରେ। ତେଣୁ ତାରାମାନଙ୍କର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା କିଏ ଜଣେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। and saw the spaces ready for her feet. ଏ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଦପାଦ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛେ। ମହାକବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାପ୍ରଜ୍ଞା ଭିତରୁ ତାଙ୍କ 40-50 ବର୍ଷର ସାଧନାର ବିରାଟ ସତ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେ ରିଭିଲେସନ୍, ଏଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ଡନ୍, ଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ସକାଳ, ଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଏଇ କାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ, ମୋତେ ଲାଗେ
सी निजे उषा देवी जे मनीष जाति आलोकटी आनी। अच्छा केते लोक प्रस्तुत अच्छा कहीं पारना तार कारण आम खोजा आवश्यकता नहीं, किंतु प्रस्तुत रहिबा और प्रस्तुत न रहिबा ये गोटे बड़ विषय। देखु मते जड़े भारतर राजमुकुट आनीदेवे, राजा तो ना सपोज मत गोटे प्रधानमंत्री पद देवाई जड़े आसवे, आम जदि समस्त प्रधानमंत्री पद जाचिवा अल्प केते जन मूर्ख को छाड़देले अनेक ज्ञानी लोक राजी हे। अच्छा मु तो भावुँ या सार्कास्टिकली मुझे अनेक सारे कहे जनकर मुंड प्रचुर बिंधु, बहुत बिंधु माने हेडेकटा तार अनकंट्रोलेबल। और सही समय कह देख राष्ट्रपति तुमको डिनर पर डाकी कह तुमको अमेरिका जीवार गोटे टिकट मिल से लोक रेडी हम मो पेटटा बहुत पेन कर मत गोटे ताज होटेल गोटे ऑफर आसी फॉर ए डिनर सेल एक्सेप्ट। तेणु प्रस्तुति गोटे छोटिया कथा ना, जितेबले पृथ्वीटी प्रस्तुत होची तांको पादपथ पाई फॉर हार फिट, ये पाद गुड़ी तो सहजरे आसेनी। जितेबले भागवत गोटे चमत्कार धाड़ी मत भल लगे जे तांको पाद जोगु ये पृथ्वी सौभागी होची, कारण ये सामान्य पाद नुहे, ये आलोकर पाद, उषा देवींकर पाद। ये उषा देवींकर पाद ये पृथ्वी को सौभाग्यवंत करिवो, सेथिपई ये पृथ्वी प्रस्तुत की। किंतु सी आसिक देखुचंती जे पृथ्वी प्रस्तुत है, पृथ्वी प्रस्तुत होता बोली तो से दिन अमरत्वटा आसीता जनक साधना बल गोटे सिंबल भाव गोटे टोकन ऑफ एग्जांपल भाव जे हाँ यस यू तमें मनीष मैंने भी कर मरणशील जगत को एक अमरत्वर संधान दे पारे ताले मनीष से असंभव कहीं। तेणु प्रथम कथा प्रस्तुति। तेणु से दिन जो सकाळ होता सृष्टिर आरंभ बा सावित्री से सिद्धिर दिवस ताले सेटा जना था आलोक देवी बा उषांकर आगमन पाई उषांकर पाद को धारण करने पृथ्वी प्रस्तुत होता। Once she half looked behind for her veiled son. Once थरे उषा देवी कौन कले ना सी हाफ लुक्ड गोटे बढ़िया शब्द अधा देखिले कणे की देखिले अधा देखिया माने से हाफ लुक्ड कौन कले ना बिहाइंड अंतराल थाई कि हार फॉर हार भेल्ड सन से जो परदा छन्न है कि सूर्यदेव रही। अच्छा मत कहते आगे आलोक आसते ना आगे सूर्य आसते? आगे आलोक आसते, सूर्य पर आसते। आ सूर्य ताल कौटी था परदा छन्न ही था भेल्ड सन भेल्ड था परदा छन्न ही था। तेना प्रथम उषा देवी आसती, उषा आसे, उषा आसला पर सूर्यदेव आसवे, ठीक है। तेणु उषा देवी आसिकी टे कणे कि से परदा छन्न शिव माने से सूर्यदेव को देखुं हाफ लुक्ड देन थॉटफुल वेंट टू हर इमोर्टल वर्क। तापर से चिंतामग्न हेले थॉटफुल तो से हेबेनी से तो ध्यानमग्न हे थॉटफुल ध्यानमग्न हेले कि कौन कले ना वेंट टू हर इमोर्टल वर्क। ओह ब्यूटीफुल ये धाईटा मत बहुत भल लगुच। से उषा देवी तांको अमरत्वर कार्य कर चलीगले। सकाळ उठिले आम कौन जाऊ अमरत्वर कार्य जाऊ ना मोर्टाल वर्क जाऊ? मोर्टाल वर्क जाऊ। कि उषा देवी जेहेतु एक विराट ज्योतिर संकेत नहीं आसी बड़ संभावनाटा को माने कौन देखईदेक आसी बड़ संभावनार गोटे प्रतीक हुए आम्बेसाडर गोटे दूती होकर महादूती होकी। तो सी तांकर सनातन कर्म मध्य चलीगले। सनातन कर्म सकाळ कौन करती जे तांकर जो लीला संगी उषा देवी से हेले सूर्यदेव तांको टिके कणे कि चाहिए टिके आउे सी चलीगले कौटिकी ना तांकर काम करने वेदांत सिक्रेट ऑफ वेदर श्री अरविंद लिखुं।
से कहते जे उषा देवी आसिक जो इमोर्टाल वर्क करुँच से इमोर्टाल वर्कटा केमी कर कौन व्हाट इज द इमोर्टाल वर्क से अमर कार्य कौन से कहते जाग्रत हुआ उठी पड़ शून्य सीटा इमोर्टाल वर्क हेले आमे उठिकी माने माचाट को पलाऊँ से छाड़ दियो किंतु सी कौन आमको जाग्रत कराउछंती ना जीवन व शक्ति आम मान सम्मुखें उपस्थित हो गला तुम ताको देख ठीक है आउ कौन कर ना अंधकार अपसारी जाइछि ताको अनुभव कर ज्योति प्रवेश कर सारी ताको देख उषा देवी सूर्यंकर यात्रा पथ को परिष्कार करछंती माने तांको पाद रे से आसिकी से कहउछन चलो आम्भे माने सही स्थान को गमन करवा सेक्रेट वेदरे कथा लिखा है जोठी देवगण आम मानू आमर ये सीमितता मध्य ऊर्ध्व को उत्तोलित करने अपेक्षा कर सकाल किसी लोक तो भल काम करते फूल चोरी करता लोक ना छाड़ दो जो मैंने फूल गच लगे फूल तोलुंट क्या तोड़ देवता पूजा कर सब लोग छाट को जाऊना किसी लोग पूजा भी फूल तोड़ तमें भीतर गोटे संकल्प देवता मन पड़ुं तेणु उषा देवी जो इमोर्टाल वर्क करने आसी सी आमको सीमितता मध्य जो आम कष्ट पाऊँ क्षुद्रता भितर जो छटपट हो तोर मोर हो तो आम विद्वेष भितर सड़ुचु ईर्षा भितर सड़ुचु असूया भितर सड़ुचु जड़े जन को भल पाइले आमको पागल लगुच जो जो असुविधा गुड़िक भितर आम गति करुचु एटा कहीं आम सीमित विराट नुहे विराटत्व मध्य को आम उत्तोलित करने देवता माने अपेक्षा कर तुम से देवता आड़ को अग्रसर हो उठी कौन कर अग्रसर हो ना सबुदिन नुआ नुआ कम कर ना आम बयस बढ़ुच तो आम कमटा बढ़िया उचित नुहे कि आम चेतनाटा बढ़िया उचित नुहे कि खाली कौन खाली बयसटा बढ़ुथ ता तो ना तेणु ये जो उषांक आगमन होछि से यही भाव में निजर आलोक द्वारा मानव चेतना को उदित कराउछन्ति से सूर्यटी आकाश रे उदित होने सेटा मनुष्यर मन भितर उदय हो सकाल आसिले से कोई तो शोने आ बहुत शोलु ए उठी पड़े जे आमे जे जीवा कौ यात्रा सत्यर यात्रा आनंदर यात्रा प्रेमर पथरे देखंतु केते गोटे सार्कास्टिकल किंतु वेरी ब्यूटीफुल थिंग जड़े मनुष्य शोई पड़ी ता मन भर प्रेम ना किंतु से जो प्रेमिक पुरुष हो सी निदर उठला मात्र आगे ता प्रेमिका को खोज से प्रेम आड़ को अग्रसर हो समस्ते मुझे गोटे दुकानी हो मो दुकान खोलिया चाहे मुझे प्रेमिक होती जड़े तार प्रेमिका खुशी खोज यही बाटरे उषा तांकर इमोर्टाल वर्क करुँच प्रेरित करुँच आम सत्य पथरे जीवा प्रेम पथरे जीवा उत्साहर पथरे जीवा आशार पथरे जीवा संभावनार पथरे जीवा आउ गोटे आशार किरण आम भीतर भी उदय हो तो कहीं ना उषा होती दिवलोकर कन्या से यही लोकर नुहति मर्तर नुहति अदितिंकर से आनन ओ शक्ति अदिति आद्य देवी से होचंती आनन ओ शक्ति आनन माने फेस मनुष्य को सतत दिव्य जुक्ति प्रति उन्मुक्त करी चलती इटा सेक्रेट वेदर लिखा पुणी कहुच्छी आगमन अर्थ उषा आसुचंती तले सकाल आम पाई मोटे आम घर द्वार रंग मारिया ताको चमके अन्य मान को चमकैया करा सकाल आसी जे तांकर आगमनर अर्थ मनुष्य को आध्यात्मिक संपद आड़ को अग्रसर करने प्रेरणा देवा मनुष्य को आलोक शक्ति और नवजन्मर उन्मेष आड़ को प्रेरित करवा
ଏବଂ ଦ୍ୟୁଲୋକର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ସେ କିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହି ତ ଆନନ୍ଦ। ଜାଣିଲେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ନ ଜାଣିଲେ କିଛି ହେଉନି। ସେ ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥାଏ, ଯେତେ ସୁନା ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, 100ଟା ସୁନା ଖଣି ଥାଇକି ବି ଲୋକେ ଦରିଦ୍ର ମନେ କରନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ବିସ୍ମୟ ଏଟା ଗୋଟେ। ଧନ ଥାଇ କେହି ଧନୀ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଧନବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେର କ୍ରେଜ୍ ଫର୍ ୱେଲ୍ଥ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଆକାଂକ୍ଷା ଏତେ ଟୁଟୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଷ୍ଟ ଦେନେ ବେଗାର। ଓଷ୍ଟ ଦେନେ ବେଗାର। ବେଗାର ତ ଗୋଟେ ତା ଜୀବନକୁ ହେଲେ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନ ତୃଷ୍ଣା ମଣିଷକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦିଏ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଧନ ଧନ ହେବ, ତା ଲୋଭଟା ଯିବନି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହମିକା, ଅଜ୍ଞାନତା ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁ ବଦଳିଲାଣି। ଧନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମା ବହିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଚାପ୍ଟର ଲେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତଟା ବଦଳିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପତେ ନରହରି, ଭାଗବତରେ କଥା ଥିଲା। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧର୍ମ ଉପାୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେଇଟା ଯଦି ନ କଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହୋଇ ରହିବ। କଥାଟି ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଟା ମହାସମ୍ପଦ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭାବ ସମ୍ପଦ। ଭାବ ସମ୍ପଦଟା ମଣିଷକୁ ଧନୀ କରୁଛି ବା ଗରିବ କରୁଛି। ଭାବ ସମ୍ପଦଟା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରେ, ଆଉ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମଣିଷକୁ ପରିଣତ କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଜରୁରୀ ଅଛି ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବଳରେ ଓଷା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଲୋକର ପୁତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିଲୋକ ପୁତ୍ରୀ, ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜର ଫ୍ରମ୍ ଦ ହେଭେନ୍। ଏଇ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀରେ ସୁନା ଖଣି ମାନଙ୍କରେ କି ହୀରା ଖଣି ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବ ସମ୍ପଦଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ହେଇକି, ବିଦ୍ ହେଇକି, ବେଦ ହେଇକି ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼େ, ତ ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ, ମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇଟା, ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇଟା, ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ବି ସେଇଟା। ଅମରତ୍ୱଟା କେମିତି ହେଉଛି? ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଡେଥ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଛୁ ବୋଧେ। ଅମରତ୍ୱ କହିଲେ ଏପରି ବୁଝନ୍ତୁ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ବେଦବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ନା ବାଇ ଦେୟାର କ୍ରିଏସନ୍। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ବଳରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡା ଭିଞ୍ଚି ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମୋନାଲିସା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ଚିତ୍ର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜା, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, ସେମାନେ ମଣିଷ ମନରେ ସେଇଭଳି ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସବୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ଆଚ୍ଛା ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର? କିଛି ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 800-1000 କୋଟି ହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଏତିକି ଜାଗା ହେଲେ ଦରକାର। ସେମାନେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଟି ଅଛି। ସେ ବିଦ୍ୟାଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତୁମକୁ 5000 କୋଟି ଦିଆହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କରିଦିଅ, ହେଇଯିବ? ଅର୍ଥରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଅର୍ଥରେ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିପାରିବେନି। ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। କ୍ୟାନଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନଲେଜ୍। ଅଲଗା ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଉଷା ଦେବୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମର୍ଟାଲ୍ ୱାର୍କ। କାରଣ ସେଇଟା ଅମରତ୍ୱ ଦିଗରେ ନେବ। ଅମରତ୍ୱର ପଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେତେଥର ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କେତେଥର କାରଖାନା ଯାଇଥିଲି।
ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲି, ଏଇଟା ଅମରତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଅମରତ୍ୱ ହେଲା ମୁଁ ଜମା ପଦବୀରେ ନଥାଇ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲି, ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ଏ ଜଗତରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲି। ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ବାକି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କାହାରି ପାଇଁ କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବନି। ଏ ଜଗତରେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦ ବା ଉଷା ଦେବୀ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିଲୋକରୁ ଯେଉଁ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ନିଜକୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁରେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ। ତେଣୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ରୂପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଦାନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ରାପଚରସ୍ ଫେସ୍, ମାଙ୍କର ମୁହଁଟି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଫେସ୍ ଅଫ୍ ରାପଚରସ୍ କାମ୍। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସକାଳ ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଲେ ବେଶୀ ଶୁଭାନୁଧ୍ୟାୟୀ ହେବ। ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆଶା ସହିତ ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।